God wants to break you so that he can use you. You're not broken, you're just doing things. அப்படியே செய்து கொண்டே இருக்கிறீங்க. Ezekiel is a heavy passage. Ezekiel is a heavy book. Those who do not get a grip of it, அடுத்த few days we are going to continue to meditate on Ezekiel in the morning prayer. I urge you to come and understand the weight of his glory. Ezekiel was a normal man, ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன். He was a disciple of God. ஆண்டவருடைய சீஷராக இருந்தான். He was just doing the things of God. ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு என்று ஒப்பு கொடுத்த ஒருத்தன். உங்களை என்னை போல, you and I, like you and me, he was somebody who gave himself for the purpose of God. He was trained to be a priest. அவர் ஆசாரியராக இருப்பதற்கென்று அவன் ஒப்பு கொடுத்து, ஆசாரியனாக இருப்பதற்கென்று ஒப்பு கொடுத்தது மட்டும் அல்ல, he got trained to be. இன்றைக்கு நம்மளுள்ள அநேகர், we have given ourselves to the Lord. We have given ourselves to the Lord sometime, but we have forgotten. Now the Lord is reminding today, இன்றைக்கு ஆண்டவர், this is what God is speaking to you today. You have forgotten things that you are supposed to do. நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியங்களை சிலர் இந்த இடத்துல மறந்து விட்டீங்க. Now let us read from 4வது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில, அதுக்கு முன்பதாக he was sitting on the bank side, by the rivers of Babylon என்று சொல்லி உங்களுக்கு அநேகருக்கு அந்த வார்த்தைகள் தெரிந்திருக்கும். ஸோ அந்த வார்த்தைகள் அதே போல தான், he was desperate. நம்ம கவலையோடு இருக்கிற வேளையில தான் நம்ம கடல் தண்ணீர் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே போயிருப்போம். So when we come to a place where there's water, there are two things that goes on in your mind, like the still waters. In the still waters போல என்னுடைய இருதயம் எப்போ ஆண்டவரே சாந்தியோடு இருக்கும்? When will my heart be still? ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய அலக்கழித்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா, may God give you the way, may God give you the passage out of it, so that you know this is what God is wanting to do. Ezekiel was sitting in the bank of a river on his birthday. அவனுடைய பிறந்த நாள். How many of you have celebrated your birthdays? How many of you, எத்தனை பேர் உங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறீங்க? Now he was not celebrating. அவர் செலிப்ரேட் பண்ணல. He was crying. அவர் அழுது கொண்டு இருக்கிறத பார்க்கிறோம். The book of Ezekiel doesn't start with ஒரு பயங்கரமான ஒரு பெரிய ஒரு அதிசயத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணல, but with somebody choking inside. அப்ப இன்றைக்கு whatever situation you are in, if you are choking, if you are broken, ஆண்டவரால உங்களை உபயோகப்படுத்த முடியும். But if your heart is hard, if somebody keeps whacking you and telling you and again செய்யுங்க இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னா, you will never do. I have seen it in my life. But the moment you say, Lord, ஆண்டவரே நான் வருகிறேன், I am ready to completely surrender myself, என்னுடையது எதுவும் இல்லை, ஆண்டவரே உம்முடைய சித்தம் என்னுடைய வாழ்க்கையில செய்யப்படட்டும், I am ready to be broken. அதற்கு சிலரை ஆண்டவர் பதப்படுத்துவார். சிலர் ஆண்டவரை பிரச்சனைக்குள்ளாக அனுமதிப்பார். He will allow things to go. That is what happened in the life of Ezekiel. எசேக்கியலுடைய வாழ்க்கையில he was taken as a captive into Babylon. யூதேயா தேசத்துல இருந்து பாபிலோன் தேசத்துக்குள்ளாக அவன் captive ஆக போகிறான். He goes there and he lives there for few years, and suddenly on a birthday திடீர்னால ஒரு நாள் அவனுக்கு வருது, Lord, what am I doing in this world? இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறேன்? What is that I have to do? I've forgotten what you have called me to. I'm called to be a priest. I'm called to be somebody who's working for the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்வதற்கும் ஆண்டவருடைய மக்களை வழிநடத்துவதற்கும் என்று அழைக்கப்பட்டனா இந்த இடத்துல இருந்து, why am I crying? That is the cry today that God is wanting to hear from you. உங்களுடைய இருதயத்துல இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க தாகத்தோட இருப்பீங்கன்னு சொன்னா, if you are somebody who is willing to give up everything to say, Lord, I know that what I am called for, I know that what I have to do, and ஏதோ ஒரு காரணத்தினால I am away
today God is asking you to come broken in front of you. ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல இன்னைக்கு நீங்க நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு இன்னைக்கு வருவீங்கன்னு சொன்னா, இன்னைக்கு நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு நீங்க வருவீங்கன்னு சொன்னா, God can do great and mighty things through your life. Hallelujah, hallelujah. God can only come closer to somebody who is broken. ஆண்டவர் நீங்க நான் இது செய்ய முடியும், I am greater than this, என்னால இது செய்ய முடியும், I am capable of this. God doesn't need you. God need a person who's broken in the spirit and who's broken, who's ready to do, God, whatever you do, I'm there for you. Amen. Church, this is the time for the church to rise. எதுக்குன்னு சொன்னா, ஆண்டவர் ஒரு பெரிதான காரியத்தை காண்பிக்கிறதுக்கு. Now the first position, நம்முடைய முதல் போஸ்டர் என்னன்னு சொன்னா, birthday is a time of celebration. Birthday is a time of celebration. We all celebrate. நம்முடைய நல்ல நாட்களை நம்முடைய சில நாட்களை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறோம், சில நாட்களை நம்ம செய்து கொண்டே இருக்கிறோம். But today, in your celebrations, in your joy, in your seasons, in your circumstances, in your pain, in your sorrow, God is asking, ஆண்டவர் எதை சொல்லுகிறான்னு சொன்னா, come to my fold. என்னுடைய இடத்துல வந்து தனிமையில இருந்து, if you can sit in my presence, if you can sit and understand what I have for you, if you can sit. ஒருவேளை நீங்க நினைத்து கொண்டிருக்கலாம், நான் செஞ்சு கொண்டே இருந்தா போதும், keep doing the things that I do. No, stop it. செய்யற காரியங்களை நிறுத்திட்டு ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல இருங்க. That is the call to us. That is the call. இன்றைக்கு ஆண்டவர் அதுக்காக தான் நம்மளை அழைக்கிறார். That is the call that God is wanting to do. That is the call that God is wanting to do in your life, my brothers and sisters. He was sitting in the bank. தனிமையில மூன்றாவது வசனம் வாசிக்கலாம், மூன்றாவது வசனம். I think chapter 1 verse 3. அந்த 5ஆம் தேதியிலே கல்தேய தேசத்தில் உள்ள கேபார் நதி அண்டையிலே பூச்சி என்னும் ஆசாரியனுடைய குமாரனாகிய எசேக்கியேலுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, அங்கே கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் அமர்ந்தது. கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி, கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் அமர்ந்தது. கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இருந்தது. Now for the hand of God to be upon you, the word of God has to be released to you. Amen. அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாக ரிலீஸ் ஆகணும்னு சொன்னா, நம்ம அந்த சிச்சுவேஷன் அண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கணும். இன்னைக்கு ask yourself, are you ready in a posture to receive the word, to receive the word so that the hand of God can be upon you? No, it is not about attending a program. It is not about coming for the church. It is ஒரு சபைக்கு வருவதோ, இல்ல நான் அந்த ப்ரோக்ராம்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன், நான் இந்த ப்ரோக்ராம்ல செய்றேன். Absolutely not. It is not about the programs. It is not about the events. நீங்க எதை அட்டெண்ட் பண்றீங்க, எதை அட்டெண்ட் பண்றதுல இல்ல, கர்த்தருடைய கரம் உங்கள் மேல் இருக்கணும். Amen. Hallelujah. Only when the hand of God is upon you, then things will start to move. இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்க அப்படியாக இருக்கிறீங்க, everybody is into different things. அநேக விஷயங்கள், அநேக காரியங்கள் செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா இன்றைக்கு முக்கியமாக ஆண்டவருடைய கரம் இதுல இருக்குதா? Is the hand of God in this what I am doing? Is the hand of God in things that I am doing? என்னுடைய சிந்தனையின் மேல ஆண்டவருடைய கரம் இருக்கிறதா? என்னுடைய சிந்தனை மேல ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இருக்கிறதா? நான் செய்யற காரியத்துல ஆண்டவர் திருப்தியாக இருக்கிறார். Is God's hand upon me? எசேக்கியேல் அநேகர் இருந்திருப்பாங்க, but God chose எசேக்கியேல் எதற்காகன்னு சொன்னா, ஆண்டவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கென்று. Now when you read chapter 2, 2வது அதிகாரத்தை வாசிக்கிற வேளையில ஆண்டவர் அவனை உபயோகப்படுத்துகிறார். ஆனால் அதுக்கு முன்பதாக முதலாவது ஆண்டவர் அவனை சந்திக்கிறார். He meets with him. ஆண்டவர் எசேக்கியேலை சந்திக்கிறத பார்க்கிறோம். And then 4வது வசனத்துல, before we go that into this, take a decision. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் என் மேல் இருக்கட்டும். Lord, let your hand be upon me. Let your hand be upon me.
இன்னைக்கு இஸ் தட் யுவர் cry my brothers and sisters? இன்றைக்கு அதுதான் உங்களோட வாஞ்சியா இருக்குதா? It is not about what I do. It is not about what I am. It is not about what God is doing, want to do through me. அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முதல்ல come to the position to say, இந்த பொசிஷனுக்கு வாங்க, Lord, I am broken. நான் உடைக்கப்படுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேன். இல்லைன்னா நான் உடைக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். On a birthday, ஒரு பிறந்த நாள் அன்றைக்கு he is sitting and asking God, and the hand of God came upon him. அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்து சொல்லுங்க, Lord, I am willing to be broken. Oh Rashi, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகள் அல்ல. It is not your heart desires, my brothers and sisters. உங்களுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை எல்லாத்தையும் எடுத்து வைத்து ஆண்டவரே, ஆண்டவரே உங்களுடைய கரம் என் மேல் இருக்கணும். Lord, let your hand be upon me. இன்றைக்கு இந்த கால வேளையில் ஆண்டவரே நீங்க என்ன தொடுங்க ஆண்டவரே, தொடுங்க ஆண்டவரே. I am ready to be broken. I am ready to be broken என்றது ஒரு பொசிஷன். பட் அதை தாண்டிலும் ஆண்டவரே நான் உடைகிறேன். I am breaking myself. என்னுடைய ஈகோஸை உடைக்கிறேன் ஆண்டவரே. I am ready to break my egos, oh Father. I am ready to break my thinking, என்னுடைய சிந்தனைகளை, all my cognitive thinking, all my logical thinking, என்னுடைய சிந்தனைகள், எல்லா விதமான சிந்தனைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த நேரத்தில் முறித்து போடுகிறேன்னு சொல்லுங்க. Break it so that God can start using you. ஆண்டவருடைய கரம் உங்கள் மேல் இருப்பதற்கு, let the hand of God be upon you. Ora sharaba shekari hendere ve shatare hendere. Ora sheriri handaraba sheriri handere. Ora shere. சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உடைக்கப்படுவதற்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I am willing to be surrendering you myself. ஆண்டவரே என்னுடைய ஈகோஸ் அல்ல, என்னுடைய சிந்தனைகள் அல்ல, என்னுடைய வேதனைகள் அல்ல. It is all because I want to be broken for you, oh Father. Oh rashakara sheterehene. ஆண்டவர் உங்களை உடைத்து கொண்டு இருக்கிற நேரம் இது. அங்க இங்க பார்க்க வேண்டாம். Do not move here and there. Do not think about anything. Just allow God to operate in you. ஆண்டவர் ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்படட்டும். All the scattering thoughts எல்லாவற்றையும் மாற்றுங்க. ஆண்டவர்ட்ட சொல்லுங்க, Lord, I want to be broken, oh Father. I want to be broken to be used by you. உடைத்து போடுகிற என்னை என்னவரை ரபாஷேதரேரி ஹந்தரே. Thank you, Jesus. Hallelujah. Continue to pray. Continue. அப்படியே ஜெபிங்க. Hallelujah. Hallelujah. ரபாஷேதரி. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம். No, the word is yet to start to take shape. சொல்லுங்க ஆண்டவர்ட்ட, உடைந்து போன என்னை உருவாக்கிடக்கூடும், தள்ளப்பட்ட என்னை தலைவனாக்கிடக்கூடும், தேவனால் கூடாததொன்று. அந்த விசுவாசத்தோட சொல்லுங்க, ஆண்டவரே என்னை உடைங்க ஆண்டவரே. Lord, I am ready to be broken, oh Father. உடைக்கப்படுகிற களிமண்ணை ஆண்டவரால் எடுத்து உபயோகப்படுத்த முடியும். நீங்க ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறத அவரால் உபயோகப்படுத்த முடியாது. He cannot have you as a vessel to be used, but you can be as a mud, ஒரு clay-ஆக
அவர் உங்களை வனைந்து உபயோகப்படுத்தும். that is the brokenness that God is calling. அந்த ஒரு brokenness, அந்த ஒரு உடைத்தலுக்குள்ளாக நம்ம இன்றைக்கு வரணும். இருக்கிற எல்லாத்தையும் கிராஷ் பண்ணி போடுங்க. if you look at the potter, ஒரு பாட்டரை பார்க்கிற வேளையில அவன் என்ன செய்கிறான்னு சொன்னா, இருக்கிற பழைய எல்லாவற்றையும் உடைக்கிறான். he breaks everything so that he can make a lump of clay. இன்றைக்கு அதுதான் ஆண்டவர் செய்ய விரும்புகிறார். he is wanting to restart it. எசேக்கியேல் அங்க இருக்கிறான். கர்த்தர் அவனை நினைவு கூர்ந்தபடியால் அங்க போகிறார். he remembers, he calls. when எசேக்கியேல் calls, எசேக்கியேல் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடுகிறார். ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார், oh, somebody is calling me, let me go and attend to him. somebody is speaking to me, ஏதோ ஒருத்தர் என்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், let me see what it is. and the moment he comes there, the presence of God comes into his life. அவர் அந்த இடத்துல வருகிற வேளையில் ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் அவரை தொடுகிறது. தேவனுடைய கரம் அவன் மேல் அமர்ந்தது. ஹல்லேலூயா. தேவனுடைய கரம் அவன் மேல் அமர்ந்தது. the beauty, அதில் உள்ள அற்புதமான காரியம் என்னன்னு சொன்னா, தேவனுடைய அந்த கரம் அவன் மேல் இருக்கிற வேளையில that starts a new beginning. ஒரு புதிய ஒரு துவக்கம். இன்றைக்கு தேவனுடைய கரம் உங்களுக்கு மேல முதல்ல வரணும். அதற்காக we have to really put ourselves into a position. and the moment the hand of God is upon him, நான்காவது வசனம் வாசிங்க. when you read this verse 4, the moment the hand of God was upon him, he did not see the natural, but he started to see the supernatural. hallelujah. he started to see something that he has never seen before. அதுக்கு முன்பதாக பார்க்காத காரியங்களை அவனுடைய கண்கள் பார்க்க தொடங்கிச்சு. that is what can happen in your life, my brothers and sisters. இன்றைக்கு நீங்க உடைந்து ஆண்டவருடைய கரம் வருகிற வேளையில you will start seeing things you have never seen before. இதுவரைக்கும் பார்க்காத ரீதியில, பார்க்காத காரியங்களை, நினைக்காத காரியங்களை, சிந்திக்காத காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்வதற்கு கிருபை உள்ளவராக இருக்கிறார். hallelujah. can we read that verse in Tamil? தமிழ்ல வாசிக்கலாம் அந்த வார்த்தைகளை. இதோ வடக்கிலிருந்து புசல் காற்றும், இதோ வடக்கிலிருந்து புசல் காற்றும், பெரிய மேகமும், அதோடு கலந்த அக்கினியும் வர கண்டேன். இதோ வடக்கே இருந்து புயல் காற்றும், பெரிய மேகமும், அதோடு கலந்த அக்கினியும் வர கண்டேன். Now this talks about the presence of God. God himself journeying towards him. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் முதலாவதாக நம்ம கூட வருகிறது. அதுக்கு பிற்பாடாக அவனுடைய தரிசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் அவனுக்குள்ளாக அவனோடு கூட இடைப்படுகிறார். there might be challenges, there might be situations. நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள்ல நம்ம இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேளையில ஆண்டவர் யுதமாக வருவார். the whirlwind, புசல் காற்று, the cloud, மேகம், அக்கினி, அதன் மூலமாக இருக்கிற வெளிச்சம். this shows about the God who is holy and powerful. amen. ஒரு வெர்ஷன்ல போட்டிருக்கு, it is the molten metal. is the molten metal. அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய அந்த பரிசுத்தத்தை நாம் தரிசிக்க வேண்டும் சொன்னா, the first step is to be broken. the second step is to be understanding ஆண்டவருடைய பிரசன்னம், ஆண்டவருடைய கரம் இதன் மேல் இருக்கிறது. மூன்றாவது, ஆண்டவருடைய கரம் இருக்கிற வேளையில ஆண்டவர் அவருக்குள்ளான காரியத்தை he starts to reveal things to you. அதுக்கு முன்பதாக அவன் சுழல் காற்றை பார்த்திருக்க முடியாது. அதுக்கு முன்பதாக அவன் அக்னியை பார்த்திருக்க முடியாது. இன்னும் சுழல் காற்றை பார்க்கிற வேளையில எலிஜா சுழல் காற்று. these are things of the world. இல்ல உலக பிரகாரமான காரியங்கள் இல்ல, இதெல்லாம் சூப்பர் நேச்சுரலான காரியம். ஐந்தாவது வசனம், அதன் நடுவிலிருந்து 4 ஜீவன்கள் தோன்றின. அதன் நடுவிலிருந்து 4 ஜீவன்கள் தோன்றின. அவைகளின் சாயல் மனுஷ சாயலாக இருந்தது. மனுஷ சாயலாக இருந்தது. அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 முகங்களும் ஒவ்வொன்றுக்கும் 4 செட்டிகளும் இருந்தன.
அவைகளுடைய கால்கள் நிமிர்ந்த கால்களாயிருந்தன. அவைகளுடைய உள்ளங்கால்கள் கன்றுக்குட்டியின் உள்ளங்கால்களுக்கு ஒப்பாயிருந்தன. அவைகளுக்கு துலக்கப்பட்ட வெண்கலத்தின் வருணமாய் மின்னிக் கொண்டிருந்தன. அவைகளுடைய சிட்டைகளின் கீழ் அவைகளுக்கு 4 பக்கங்களிலும் மனுஷ கைகள் இருந்தன. Amen. இது எல்லாமே it is above our understanding. நம்ம நினைக்கிறோம் சில விஷயங்கள்ல I'm not going to expound on what this is. ஆனா இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில when God opens, ஆண்டவர் சில வழிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில திறக்கிற வேளையில there are things that we never thought will start appearing in your life. There are 4 creatures, 4 விஷயங்கள், 4 முகங்கள். It also talks about different things that God can do in your life. சில விஷயங்கள் ஆண்டவருடைய அற்புதமான காரியங்கள், அவருடைய செயல்கள் எவ்விதமாக இருக்குன்னு சொன்னா when God carries his glory, அவருடைய மகிமையை அவன் பார்க்க தொடங்குகிறான். ஆண்டவருடைய கரம் அவன் மேல் இருக்கிற வேளையில அவன் முதலாவது ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை உணர தொடங்குகிறான். இரண்டாவது அவன் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிற வேளையில ஆண்டவருடைய மகிமையை உணர தொடங்குகிறான். he starts to understand, he starts to see the glory of God. அடுத்த வசனம், அவைகளில் ஒன்றின் செட்டைகளுக்கு மற்றதின் செட்டைகளோடு சேர்ந்திருந்தன. it is attached, it is connected. Okay, அவைகள் செல்லுகையில் திரும்பாமல் ஒவ்வொன்றும் தன் திசைக்கு நேர்முகமாய் சென்றன. No, which means நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம நேர பார்த்து நடக்கிறோம் அப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். But God is protecting us among everyone. எல்லா இடத்துலயும் நம்மளை சுத்திலும் it is a 4 side, 4 திசையில 1 2 3 4. When we walk this way, God is looking at 4 directions. நம்ம ஒரு திசையை பார்த்து போயிட்டு இருக்கிறோம், ஆனா ஆண்டவர் மேற்கு கிழக்கு தெற்கு வடக்கு எல்லாவற்றையும் he covers us. Number 1, hallelujah. He protects us not just one way. ஒரு வழியாக நம்மளை protect பண்ணல, அவர் 4 வழியாக நம்மளை protect பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Because the eyes of God are surrounding the earth. ஆண்டவருடைய சிந்தனைகள் உங்களை சுற்றிலும் இருப்பது, it is not just for protection, it is also to carry the purpose that God has for you. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய சிந்தனைகளை உங்களுடைய செயல்களை அவர் செய்வதற்கு, உங்களை கொண்டு அவர் உபயோகப்படுத்துவதற்கு, you are called to see the glory of God. You are called to see what God is showing you. அடுத்த வசனம், அவைகளுடைய முகங்களின் சாயலாவது வலது பக்கத்தில் 4 மனுஷ முகமும் 4 மனுஷ முகமும் சிங்க முகமும் இடது பக்கத்தில் 4 எருது முகமும் 4 எருது முகமும் கழுகு முகமாய் இருக்கிறது. That talks about the authority. அவன் கொஞ்சமா see, when we go into the presence of God, when the hand of God is upon you, ஆண்டவருடைய கரம் உங்கள் மேல் இருக்கிற வேளையில அது பெரிதான காரியங்களை செய்வதற்கு கிருபை உள்ளதாக இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய கரம் உங்கள் மேல் இருக்கிற வேளையில you will start seeing the glory of God. When you start seeing the glory of God, you will start understanding the purpose of God. The purpose of God is that he has given us the authority. அவர் நமக்கு authority கொடுத்திருக்கிறார். எதற்கென்று சொன்னால் அவருடைய காரியத்தை செய்வதற்கும், அவருடைய சித்தத்தை செய்வதற்கும், அவருடைய செயலை செய்வதற்கும். This shows the power of God that is resting upon the glory. ஆண்டவருடைய மகிமை நம்மேல் உதிக்கிற வேளையில அவருடைய அதிகாரம் நமக்குள்ளாக தரப்படுகிறது. Amen, hallelujah. The authority comes when we submit. ஆண்டவருடைய அதிகாரம் நமக்கு எப்போ வருதுன்னு சொன்னா, நம்ம எப்போ நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய கரம் நம்ம மேல் வருகிறது. ஆண்டவருடைய கரம் எப்போ வருதுன்னு சொன்னா, நாம் உடைக்கப்படுகிற வேளையில ஆண்டவருடைய கரம் நம்ம மேல் வருகிறது. நாம் உடைக்கப்படுகிற வேளையில நம்முடைய ஆண்டவருடைய கரம் நம்ம மேல் வருகிற வேளையில நம்ம ஆண்டவருடைய மகிமையை பார்ப்பதற்கு ரெடி ஆகிறோம். Hallelujah. Hallelujah. I do not know where you are. I do not know where you are journeying. உங்களுடைய ஜர்னி எதுல இருக்குன்னு தெரியாது. But this is, my brothers and sisters, this is the way to experience the glory of God in our lives. இதுதான் ஆண்டவரை தரிசிப்பதற்கு, ஆண்டவருடைய மகிமையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்ப்பதற்கு, ஆண்டவருடைய மகிமையை நம்முடைய சிந்தனைகளில், நம்முடைய சபையில், நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில், குடும்ப வாழ்க்கையில் நம்ம செய்வதற்கு that is the way. அப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவர் தொடுகிற வேளையில், ஆண்டவர் நம்மளை தொடுகிற வேளையில் he transforms us. அவர் நம்மளை அப்படியே உருமாற்றி அவருக்கு மகிமைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து
அவர் நம்மளை சிங்காசனத்திலே இருக்கிற கர்த்தராக நமக்கு தென்படுகிறார். Amen. Hallelujah. He will be a person who is on the throne. அப்போ அவருடைய சிங்காசனம் நம்முடைய இருதயத்தில், நம்முடைய வாழ்க்கையில் we should be able to experience. That is the third stage. முதலாவது, ஆண்டவருடைய கரம் எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம மேலே இருக்கிறது. ஆண்டவருடைய கரம் எங்கே இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய பிரசன்னம், ஆண்டவருடைய மகிமை எடுத்து செல்கிறது. Now please understand, my brothers and sisters, do not miss it out. The presence of God will only be in the place where the hand of God is. The hand of God will be only in the place where there is a submission and surrender of your heart and mind and soul. எந்த ஒரு இடத்துல நாம ஆண்டவருடைய முழுமையான கரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ, முழுமையான ஒரு சப்மிஷனுக்குள்ளாக வருகிறோமோ, அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய கரம் இருக்கிறது. எங்க ஆண்டவருடைய கரம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அப்படியே நம்மளை மகிமைக்குள்ளாக கொண்டு போகிறார். எங்க ஆண்டவருடைய மகிமை இருக்கிறதோ அங்க ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தை இருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. Now the call in our life, my brothers and sisters, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய அழைப்பு, நீங்க எந்த பொசிஷன்ல இருக்கீங்க? Are you still willing to be broken, willing to be ready, willing to be there? Are you ready to be doing? ஆண்டவர் எதை செய்கிறாரோ அதை செய்வதற்கென்ற காரியங்களை நீங்க வைத்திருக்கிறீங்களா? Where is it that you are? Are you in a position to be broken? நீங்க உடைப்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவருடைய கரம் உங்கள் மேல் வருவதற்கு ரெடியாக இருக்கிறது. No, Ezekiel was in Babylon. The presence of God was in temple in Judah. But God revealed himself in the place of Babylon. நம்ம அது செய்யணும், இது செய்யணும், டெம்பிள் போகணும், அங்கே போய் தான், அப்படிலாம் கிடையாது. He will meet you right at the place. And the hand of God. When the hand of God comes, you will start seeing greater things. ஆண்டவருடைய மகிமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய பிரசன்னத்தில், உங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய வேலையில, உங்களுடைய எல்லா விதமான, God doesn't deviate, differentiate. ஓ நீ ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்க, நீ சர்ச்சில் மட்டும்தான் இப்படி இருப்ப, நீ வெளியே அப்படியெல்லாம் இல்லை. If he blesses you, if his glory is, it's not about the blessing. It is not about the blessing. It is about the glory of God. ஆசீர்வாதம், blessing is nothing when compared to the glory of God. As you see, there is going to be greater speed. ஆண்டவருடைய மகிமைக்குள்ளாக வந்தீங்கன்னு சொன்னா blessing is nothing. That is why when you see Abraham, he was not behind blessing, but he was behind God, to be truthful and faithful to God. எந்த ஒரு வசனத்தை பார்க்க வேண்டிய, it is not about what God can give you, it is about how can you carry the presence of God. ஆண்டவருடைய மகிமை எவ்விதமாக எடுத்து செல்வதற்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கிறோம். If we can carry the glory of God, if we can carry the glory of God, he can reveal his authority, that is the throne. Amen. Hallelujah. அந்த சிங்காசனத்தின் மேல the சிங்காசனம் இருக்கிறது அதிகாரம். So let us carefully move. எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம தொடங்கணுமோ அந்த இடத்துல இருந்து தொடங்குவோம்.